लाल किले ते जुगराज सिंह ने खालसाई झंडा लहराया तो एक बार माहौल जिहड़ा सी वो सरचार्ज हो गया। उहो जे टाइम ते सिख जथेबंदियां दा उन्हां नौजवानां दे नूं अपने नेड़े लियाउणा, उन्हां नूं डिफेंड करना, प्रोटैक्ट करना साडे सारियां दा एक फर्ज सी। कुछ नौजवान तो पकड़े गए मौके ते। दीप सिद्धू जितों तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो भी उन्हें भी सरेंडर कर दिता। सानू पता लगा जुगराज सिंह की फैमिली को भी दिल्ली पुलिस तंग कर रही है। गल उत्थों बोली गई है, मैं कहाँ कि उन्होंने वालों बोलिया गया कि इस दिन अगर कोई झंडा लहराएगा तुसीं उन्होंने सपोर्ट करते हो, क्योंकि तुहाडे डिफरेंस रहे ने सिख फॉर जस्टिस नाल सब नूं पता गा। तुसीं किवें देखते हो इस गल नूं? सेफ हैवनस ते बैठ के अपने कमरे च बैठ के तुसीं कुछ भी बोल सकते हो, होर बोल लो, होर बोल लो, होर बोल लो, पर करन लई धरती ते जुगराज सिंह वर्गे चाहिए ने। और जस्टिस कहता कि असीं कानूनी मदद करते हैं, जिहड़े भी मुंडे कदे भी किते फस जाते हैं। तुसीं कानूनी मदद कर रहे सी, जुगराज नूं कोई सिख फॉर जस्टिस वालों कानूनी मदद आई? अंदोलन अगर रिजॉल्व होंदा है, जित के वापस आते हैं, ये केस अपनी मौत आप मर जाएगा। किसान लीडर कह रहे थे, दरअसल मैं तां कह रहा, ये गल जी पूरी जोड़ी जा रही सी कि जी सारी एजेंसियां की खेड़ा, कुछ बंदे आके वड़ गए जी, कुछ बंदे वड़ गए जी अंदोलन नूं खराब करने के लिए। गल बार बार कही गई। मैं उन्होंने पुट्ठा सवाल करता हाँ जिहड़े कह रहे थे कि तुसी की गारंटी देंदे हो कि तुसी पाक पवित्र हो, तुसी कहते हो कि इधर एजेंसीज की पेनीट्रेशन है। मैं तुहानूं वापसी सवाल करदा, वाई कांट इट बी इन योर्स 32 ऑर्गेनाइजेशन। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। 26 जनवरी नूं किसान अंदोलन के दरम्यान लाल किले ते जुगराज सिंह ने झंडा लहराया सी, उस तो बाद अंडरग्राउंड रहा। हुण जांच ज्वाइन की है। इस जांच सब तो वध मदद की है दल खालसा ने। दल खालसा इस गल च मोहरी सी। दल खालसा के आगू कंवरपाल सिंह साडे नाल ने, उन्हां नाल गलबात शुरू करते हैं कि किस तरह उन्हां दी भूमिका रही और अगे की होएगा इस केस च। कंवरपाल जी, सब तो पहला सवाल यही कि जदों शुरुआत उत्थों हुई 26 नूं सारा कुछ हो गया, उस तो बाद कुछ दिनों बाद ही जिवें खुद जुगराज सिंह ने दस्सिया वो माझे च आ गए सी, उदों तो तुसीं उन्हां दी मदद कर रहे सी जां तुसीं सिर्फ कानूनी पक्ष ते मदद कीती? देखो, जदों लाल किले ते जुगराज सिंह ने खालसाई झंडा लहराया तो एक बार माहौल जिहड़ा सी वो सरचार्ज हो गया, इमोशनली सरचार्ज सी। ते हर सिख की जिहड़ी तांग सी, इच्छा सी, वो इस तरह लग रहा सी जिवें जुगराज सिंह ने उन्हां सारियां नूं रिप्रजेंट किया ते खिच सी जुगराज सिंह वाल सारियां दी। ते सारियां ने उसकी इस गल दे उत्ते प्रेज़ भी की और उसकी सिफत सलाह भी की, थोड़े जे एक सैक्शन नूं छड्ड के। और उस सैक्शन का उहदे खिलाफ बोलना या पूरी एक उस घटना के खिलाफ बोलना बट नैचुरल सी, सुभावक सी। वो अपने बच्चों नूं रन डाउन कर रहे सी, अपने बच्चों नूं दूर कर रहे सी ते उन्हां नूं खुश कर रहे सी। मेरा भाव दिल्ली नूं खुश कर रहे सी, जिहड़ी किसी की मित नहीं है, जिहड़ी कदी किसानां दी बनी नहीं है। सो वो बगानियां नूं खुश कर रहे सी ते अपनिआं नूं दूर कर रहे सी। उहो जे टाइम ते सिख जथेबंदियां दा उन्हां नौजवानां दे नूं अपने नेड़े लियाउणा, उन्हां नूं डिफेंड करना, प्रोटैक्ट करना साडे सारियां दा एक फर्ज सी। और उस फर्ज की अदायगी करते हुए असी जुगराज सिंह के परिवार को गए, क्योंकि कुछ नौजवान तो पकड़े गए मौके ते। दीप सिद्धू जितों तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो भी उन्हें भी सरेंडर कर दिता। तो सरेंडर करन तो बाद जिहड़ियां होर नौजवान सी जिहड़े पुलिस के हत्थ नहीं आए, उन्हां दे घरां दे विच भी पुलिस ने जाना शुरू करता। तो सानूं पता लगा जुगराज सिंह की फैमिली को भी दिल्ली पुलिस तंग कर रही है। उदों तक साडा जुगराज सिंह नाल कोई डायरैक्ट कॉन्टैक्ट या लिंक नहीं सी, जां असीं इहनूं नहीं सी जाणदे, सानूं नहीं सी जाणदा। सो जदों पता लगा कि इहदे परिवार नूं तंग किया जा रहा, तो एक दिन असीं इन्हां दे घर गए। घर मिले, परिवार नूं मिले, परिवार ने सारा दस्सिया, पर परिवार नूं भी नहीं सी इस सारी गल दा पता। उन्होंने भी टीवी ते देखिया कि साडे बच्चे ने झंडा चलाया, तो असीं उन्हां नूं कहा कि साडी कदी लोड़ होवे तां दस्सो। तो थोड़े दिनों बाद दरबार साहब दे विच नवरीत सिंह दी शहादत का असी भोग पाया।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਕਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗੌਟ ਦੀ ਬੇਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਗਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਗਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ DSGMC ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ DMG ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਫਾਰਵਰਡਡ ਟੂ ਦੀ ਬੋਥ ਦੀ ਲਾਇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਲ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 7 ਮਈ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੇਪਰਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਬਟ ਕੀਤਾ ਬੇਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਨ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਨ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਨੀਲੋਫਰ ਪਰਵੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, 20 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤੇ 8, 11, 15 3 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਦੀਪ ਨੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਸਨਡ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰੋਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੀਪ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚੇ ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ,
ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਆ? ਮੇ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਐਕਟ, ਮੇ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਐਕਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ। ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬੇਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਂਟ ਸੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜੁਗਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ, ਜਗਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਲਡ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਠੋਕਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ NGO ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਟਰਗਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਟੈਗਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ NGO ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਨੇਮ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ। ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ NGO ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। NGO ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਿ ਦੇ ਆਰ NGO ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ NGO ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇ ਆਰ ਵਾਟ ਐਵਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 20 ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਹੋਣ, ਬਟ ਦ ਸਟਰਗਲ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਜੀਨਸ
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਹੈਵਨਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਯੂ। ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਹੋਰ ਬੋਲ ਲਓ, ਹੋਰ ਬੋਲ ਲਓ, ਹੋਰ ਬੋਲ ਲਓ। ਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰਚਾਰਜਡ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਜ਼ਨਟ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨਟੂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ NGO ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਗੈਪ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਈਗੋਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਡ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇੜਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੜ ਗਏ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਇਟ ਬੀ ਇਨ ਯੋਰਸ 32 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਇੱਧਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੱਥ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੱਥ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਊਲ ਪਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਫਿੰਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫਲੈਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੋਟਸਕੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਟ੍ਰੋਟਸਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਹਾੜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਲੇਡ ਦੀ ਰੋਲ, ਸਾਡੇ ਈਗੋਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਲੇਡ ਦੀ ਰੋਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਐਡਿਡ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। 32 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 32 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਗੋਇਸਟਿਕਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਟ ਡਰੀਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।